بہت سال پہلے کی بات ہے، جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہمارے دادا جان ہمیں ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ وہ جس گاؤں میں رہتے تھے وہاں ایک چرچ ہوتا تھا جو ہانٹڈ چرچ کے نام سے مشہور تھا۔ چرچ کے ساتھ ایک ہائی وے تھا جو دادا کے گاؤں کی طرف آتا تھا۔ دادا جان بتاتے ہیں کہ اس چرچ کے اندر سیڑھیاں تھیں جو اوپر ایک کمرے کی طرف جاتی تھیں۔ وہاں کوئی پراسرار مخلوق رہتی تھی جو اس چرچ کو آباد ہونے نہیں دیتی تھی، اور اکثر لوگ اس ہانٹڈ چرچ کی وجہ سے ہائی وے سے بھی نہیں گزرتے تھے۔ میرے دادا جان نے مجھے بتایا کہ ایک دن میں رات کے وقت اس ہائی وے سے اپنے گھر کی طرف واپس آ رہا تھا کہ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے پیچھے ہے۔ مجھے اس کے قدموں کی آہٹ صاف محسوس ہو رہی تھی۔ جب میں نے پیچھے دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میں واپس ہائی وے سے اپنے گھر کی طرف چلنے لگا تو دیکھا تو چرچ کے ساتھ ایک بہت خوفناک مخلوق کھڑی تھی جو مجھے اپنی طرف بلا رہی تھی۔ میں نے اس کی طرف دھیان نہ دیا اور تیز تیز چلتا ہوا اپنے گھر آ گیا۔ اگلے دن مجھے بہت تیز بخار ہو گیا اور پھر میں نے دوبارہ کبھی اس چرچ کے پاس سے گزرنے سے توبہ کر لی۔ میں نے دادا جان سے پوچھا کہ دادا جان ہم شہر کیوں شفٹ ہو گئے ہیں؟ کیا ہم اس چرچ کی وجہ سے ہی تو گاؤں نہیں چھوڑ آئے؟ اس بات پر دادا جان مسکرائے اور کہنے لگے، تم بالکل ٹھیک سوچ رہے ہو۔ اس خوفناک مخلوق کا وجود اب مجھے گھر میں بھی محسوس ہونے لگا تھا۔ میں اکثر شیشے کے سامنے کھڑا ہوتا تو وہ مجھے شیشے سے نظر آتا۔ میں اس خوف کی وجہ سے ذہنی دباؤ کا شکار ہو گیا تھا، اس لیے مجھے وہ مکان چھوڑنا پڑا۔ دادا جان کی یہ بات سن کر مجھے بہت تجسس ہوا کہ اگر مجھے بھی زندگی میں موقع ملا تو میں ضرور اس چرچ میں جاؤں گا۔ پھر بچپن کے دن جوانی میں کس طرح بدلے پتہ ہی نہ چلا۔ میرے کالج میں میرا ایک دوست سمیر تھا، اسے بھی ہانٹڈ پلیسز دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ ایک دن ہم کالج کے گراؤنڈ میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایسے میں نے اسے اپنے دادا جان کے گاؤں اور چرچ کا قصہ سنایا۔ وہ یہ بات سن کر بہت ایکسائٹڈ ہو گیا کہ ہمیں اس چرچ میں جانا چاہیے۔ دیکھیں تو صحیح آخر یہ سب کچھ سچ بھی ہے یا لوگوں نے افواہیں پھیلائی ہوئی ہیں۔ میں نے اسے کہا، یار اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنے والی بات ہے، لیکن وہ نہ مانا۔ اس کے بہت اصرار کرنے پر میں رضامند ہو گیا۔ ہم نے رات میں ہی اس چرچ پر پہنچنے کا پلان بنایا۔ ہم دونوں نے اپنے کیمرے اٹھائے اور اپنے گھر سے روانہ ہو گئے۔ سفر کے دوران ہم بہت خوش تھے کہ ہم اس چرچ کی طرف جا رہے ہیں جس کا ہم نے ابھی تک صرف نام ہی سنا تھا۔ آج ہم اس چرچ کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیں گے۔ جب ہم ہائی وے پہ پہنچے تو اس منظر نے ہمیں بہت حیران کیا کہ یہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ حالانکہ یہ ہائی وے تھا، یہاں تو ہر وقت ٹریفک کا گزر ہوتا ہے۔ جب ہم ہائی وے سے تھوڑا سا آگے آئے تو ہمیں وہ ہانٹڈ چرچ نظر آیا۔ اس چرچ کو دیکھ کر تو مانو ہمیں دہشت محسوس ہونے لگی۔ چرچ کے ساتھ ہی ہمیں گاؤں کی بستی نظر آنے لگی تو میں سمجھ گیا کہ ضرور یہ میرے دادا کا ہی گاؤں ہوگا۔ میں نے دل میں سوچا کہ مجھے اس گاؤں میں دادا جی کے گھر بھی جانا چاہیے، لیکن میں نے پہلے چرچ کے اندر جانے کا فیصلہ کیا۔ ہم اپنی گاڑی سے اترے اور چرچ کے دروازے پر آئے تو اس پہ تالا لگا ہوا تھا۔ میرا دوست یہ دیکھ کر غصے میں مجھے کہنے لگا، اس پر تو تالا ہے، ہم اندر کیسے جائیں گے؟ میں نے کہا، جب ہم اتنی دور آ ہی گئے ہیں تو یہاں سے واپس تو جانے سے رہے۔ میں 7 جگہ پر سے ایک پتھر اٹھا لایا اور زور زور سے تالے پہ مارنے لگا۔ تھوڑی ہی محنت کرنے کے بعد وہ تالا ٹوٹ گیا اور ہم دونوں اس چرچ کے اندر آ گئے۔ وہ چرچ تو بس اب نام کا ہی چرچ رہ گیا تھا۔ بہت بوسیدہ عمارت تھی اور سامنے دیوار پر ایک کالے رنگ کی بلی بیٹھی ہوئی تھی جس کی آنکھیں بہت خوفناک لگ رہی تھی۔ میں نے اپنے دوست سے کہا کہ یار واپس چلتے ہیں، لیکن وہ واپس جانے کے لیے راضی ہی نہیں تھا۔ اس چرچ کے دونوں اطراف میں سیڑھیاں تھیں جو اوپر کی طرف جا رہی تھی۔ ہم دونوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ایک طرف سے وہ اپنا کیمرہ لے کر اوپر جائے گا اور دوسری طرف سے میں جاؤں گا۔
हम दोनों ने ऐसा ही किया और अलग अलग रास्तों से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ गए। जब मैं ऊपर आया तो साथ एक कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। मैं बेसाख्ता उस कमरे के अंदर चला गया तो मैं क्या देखता हूँ कि सामने ही मेरे दादा जान बैठे हुए हैं। मैं उन्हें देखकर चौंक गया कि इनकी तो कई साल पहले डेथ हो गई थी, ये जिंदा कैसे हो गए। मैंने दादा जान से पूछा, आप यहाँ कैसे आए, आपकी तो डेथ हो चुकी थी। वो कहने लगे, मैं मरा नहीं था बल्कि जिंदा था। तुम लोगों ने मेरी कदर नहीं की, इसलिए मैंने सोचा कि अपनी बाकी जिंदगी इस चर्च में ही गुजारूंगा। मैंने कहा, दादा जान आप वापस घर चलें, लेकिन उन्होंने जाने से साफ इनकार कर दिया। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हकीकत क्या है, जबकि हकीकत यही थी कि हम उस वक्त किसी पुरअसरार मखलूक के दरमियान फंस गए थे। उस वक्त मेरे पीछे एक पुरअसरार मखलूक खड़ी थी, लेकिन मैं उसके वजूद को महसूस ही नहीं कर पा रहा था। वहाँ मेरा दोस्त जिस कमरे में गया, वहाँ एक खूबसूरत लड़की पीट करके खड़ी थी। मेरे दोस्त ने आते ही उससे आवाज़ें दी कि आप कौन हैं और इस वक्त क्या कर रही हैं, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। इस लड़की ने मेरे दोस्त की तरफ देखा, वो बहुत खूबसूरत थी। मेरा दोस्त उसकी खूबसूरती में खो गया और उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका था। वो अंजाम से बेखबर उससे हंस हंस कर बातें करने लगा, यहाँ तक कि वो ये भी भूल गया कि जब हम आए थे तो चर्च को ताला लगा हुआ था, फिर यहाँ पर तो कोई इंसान हो ही नहीं सकता। यहाँ मैं अपने दादा को घर जाने के लिए मजबूर कर रहा था, लेकिन वो मुसलसल इनकार ही कर रहे थे। मैंने सोचा कि दादा जान की एक तस्वीर लेता हूँ ताकि घर वालों को दिखा सकूं। मैंने अपना कैमरा ऑन किया और ठीक उसी टाइम मेरे दोस्त ने भी उस लड़की की तस्वीर लेने के लिए अपना कैमरा ऑन किया। मैंने जैसे ही दादा जान की तस्वीर लेना चाही तो ये क्या, कैमरे में तो दादा जान उस जगह पर मौजूद ही नहीं है। मैंने कैमरे से आंख उठाकर उन्हें देखा तो दादाजी वहीं पर मौजूद थे। मैंने इस तरह 2-3 बार उन्हें कैमरे में देखा, लेकिन दादाजी तो कैमरे में आ ही नहीं रहे थे। मैं समझा शायद मेरा कैमरा ही खराब हो गया है। वहाँ मेरे दोस्त के साथ भी यही मामला हुआ। वो जब इस लड़की को कैमरे में देखता तो वो कैमरे में मौजूद नहीं होती, और जब वो अपनी आंखों से देखता तो लड़की वहाँ पर ही मौजूद होती। उसने जोर से कैमरे को हिलाया और जब वहाँ देखा तो कोई भी नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने नजर ऊपर की, वहाँ पर एक खौफनाक मखलूक खड़ी थी और वही काले रंग की बिल्ली उसके साथ थी। वो इतना खौफजदा हुआ कि उसके हाथ से कैमरा छूट गया। यहाँ मेरे साथ भी कुछ यही मामला था। मेरे दादा जान इस कैमरे में नहीं आ रहे थे, लेकिन जब इस बार मैंने अपनी नजर ऊपर की तो मेरे दादा जान के साथ वही खौफनाक मखलूक खड़ी थी और उसके साथ बिल्ली भी थी। मैंने जब उन्हें कैमरे में देखा तो वो अब मुझे कैमरे में नजर आ रहे थे। मैंने कांपते हाथों के साथ उनकी वीडियो बनाई और वहाँ से भाग गया। जब मैं नीचे आया तो ऐन उसी वक्त मेरा दोस्त भी नीचे आया और हम दोनों चर्च से भाग आए। हम दोनों को बहुत सांस चढ़ा हुआ था। हम अपनी गाड़ी में बैठे और उस हाईवे से होते हुए वापस अपने घर आ गए। हमने घर पहुंचकर सुकून का सांस लिया और मैंने अंदर कमरे में आकर उस कैमरे को ऑन कर वीडियो देखने लगा तो उसमें सारी वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी थी। जो कुछ रिकॉर्ड हुआ था वो बहुत दिल दहला देने वाला था। रिकॉर्डिंग में मेरे दादा की आंखें बार बार लाल हो रही थी और वही खौफनाक मखलूक बिल्ली के साथ खड़ी थी। फिर अचानक मैंने देखा कि रिकॉर्डिंग में मेरा दोस्त आ गया है, जिसका सर कटा हुआ है और उसने अपना सर दोनों हाथों में पकड़ा हुआ है। ये देखकर मैं चौंक गया और जैसे ही मैंने अपने दोस्त की तरफ देखा, उसका चेहरा बहुत खौफनाक था। कैमरा मेरे हाथ से छूट गया। मैं कैमरा छोड़कर वहाँ से भाग गया और होटल के रूम में आ गया। अब मुझे दादा जान की वो बात याद आ गई थी कि जब आप इस मखलूक की नजर में आ जाएं तो वो आपके पीछे पीछे आपके घर तक आ जाती है। इसलिए मैंने भी अपना घर छोड़ने का फैसला कर लिया। मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।